Hello everyone, Assalamu alaikum. Welcome to the Fitness. And this is Lakshmi and Podcast 1. Simple and good. Everyone, how are you today? I'm fine, Miss, and you? I'm good. I'm also fine. Okay, let me share my screen now. Just wait for it to come. Can you see my screen? Sister, can you see my screen? Okay, in our previous class, we have completed the other types of prepositions. And there were six types of prepositions, in total 12 types of preposition. And this was your lesson for home. So to keep up, do a quick revision, and I'm going to give you a topic or two topics to write about. Amri, I have given some chance to revise your previous lesson, and then I'm going to give you two topics maybe to write about. So do a quick revision. Miss, Follow. Miss, next class you give a SW. I gave you HW in the previous class. Yes, Miss. What was Yes, it? Miss. What was it? PHW দিয়েছিলাম। Miss দাঁড়ান দিচ্ছি। আচ্ছা, send a picture of your HW. HW একটা ছবি তুলে মিসকে চ্যাট বক্সে দাও।
Okay, the verbs were your HW, V1, V2, and V3, right? I mean, Yes, very Miss. good for doing the homework. Okay, now revise this topic. The types of preposition. I'm going to give you two topics to write about from here.
Okay, your time is up, Armin and Ishra. Let me select the topics for you. আর্মিন তুমি লিখবে হচ্ছে রিলেটিভ প্রিপোজিশনস আর হচ্ছে ফ্রেজাল প্রিপোজিশনস। ঈশা লিখবে অ্যাডভার্বিয়াল প্রিপোজিশনস আর Miss, কনজাংটিভ প্রিপোজিশনস। আর্মিনের টপিক রিলেটিভ, relative are রিলেটিভ last. ফ্রেজাল। আর্মিন রিলেটিভ ফ্রেজাল আর ইশরা অ্যাডভার্বিয়াল আর হচ্ছে কনজাংটিভ, এই দুইটা। ওকে, ফিনিশ ইউর রাইটিং। কি কি লিখবে? ডেফিনেশন অ্যান্ড দ্য ওয়ার্ডস। Miss, electrical. Amar. রিলেটিভ আর ফ্রেজাল তোমার। টপিক নেই, টপিকস ডেফিনেশন অ্যান্ড দ্য প্রিপোজিশন ওয়ার্ডস, এই কয়েকটা হচ্ছে লিখবে। Miss, definition and example. Yes, বাবা।
Okay, Armin is done. Let me check the correctors. Okay, Armin, Yes, what you have written, read it. relative preposition. Preposition introduction, relative causes, who, whom, which, where, etc. Phrase, phrasal preposition. Preposition consisting of a verb and verb or a preposition. Look forward to get away with, give up on, etc. Okay, Armin, very good. আমি হচ্ছে দু একটা জাস্ট বানান ঠিক করে দিচ্ছি। ক্লজেস বানানটা দেখো, এটা ঠিক করতে হবে। CLA, এখানে কি হবে বানানটা? CLAUSES, একটা এস মিসিং হয়ে গিয়েছে। তাহলে এখান থেকে শুধু ক্লজেস বানান ঠিক করা। ফ্রেজাল, ফ্রেজাল বানান কি? PHRASAL, দুইটার মধ্যে এস মিসিং হয়ে গিয়েছে। আর সব ঠিক আছে, ভেরি গুড। Ishraf, finish your writing, Baba. Miss, I'm already done, but I can take a picture. So can I Yes, say instead? yes, say. Adverb preposition. Prepositions modifying verbs, adjectives, or adverbs. Before, after, during, since, until, etc. Conjunctive preposition. Preposition connecting words, phrases, or clauses. As, because, since, until, while, etc. Okay, it's also very good. Now let's move forward. We're going to read the next part of speech, and that is conjunctions. Now, before going to the types, what is a conjunction? A conjunction is a word which connects two words or clauses or sentences, phrases, and shows
দ্য রিলেশন বিটুইন দ্যাম। এটা ছিল আমাদের হচ্ছে ডেফিনেশন ইন ইংলিশ। এখন আমি যদি তোমাকে বুঝাতে চাই, তাহলে কনজাংশনের কাজটা কি? দে জয়েন টু ওয়ার্ডস, দুইটা ডিফারেন্ট ওয়ার্ড, এই দুইটা ডিফারেন্ট ওয়ার্ডের মধ্যে একটা কনজাংশন ওয়ার্ড হচ্ছে কানেকশন বা রিলেশনশিপ ক্রিয়েট করে, ওদের একটা আরেকটার সাথে কানেক্ট করে দেয়। এবং শুধু ওয়ার্ড না, এটা হতে পারে কোনো ক্লজ, ক্লজ তো আমরা জানি দুইটা ডিফারেন্ট সেন্টেন্স, দুইটা ডিফারেন্ট সেন্টেন্সকে একসাথে এনে কানেকশন ক্রিয়েট করবে। অথবা ফ্রেজেস হতে পারে, মানে শব্দগুচ্ছ, যেটা একটু আগে বলেছি ওয়ার্ডস, দুইটা ডিফারেন্ট ওয়ার্ডস। আর ফ্রেজ হচ্ছে কি, দুই তিনটা ওয়ার্ড মিলে যখন একটা মিনিং ক্রিয়েট করে, তাহলে এরকম দুইটা ফ্রেজকে একসাথে ওরা কানেক্ট করে একটা আরেকটার সাথে রিলেশনশিপ ক্রিয়েট করে। দ্যাট ইজ দ্য ওয়ার্ক অফ এ কনজাংশন। তাহলে দে আর ইউজ টু অ্যাভয়েড মেকিং দ্য টেক্সট সিম লাইক বুলেট পয়েন্টস অর টু মেক দ্য টেক্সট লো। তাহলে এটা কি বলতেছে, তোমার এই কনজাংশন ইউজ করা হয় যাতে প্যাসেজটা ছাড়া ছাড়া না লাগে। মানে একটা লাইন শেষ ফুল স্টপ, আবার একটা লাইন শেষ, মনে হচ্ছে পয়েন্ট আকারে জাস্ট কথা বলতেছি প্যাসেজের মতো। অথবা তুমি যে নর্মাল কনভারসেশন বা কমফোর্টেবল কনভারসেশন করতেছো, এটা মনে হচ্ছে না, জাস্ট মনে হচ্ছে তুমি পয়েন্ট আউট করতেছো। বাট ইফ ইউ ওয়ান্ট টু সিন দিস বা সিন ইয়োর কনভারসেশন অ্যাজ এ হোল, তখন আমরা কনজাংশন ইউজ করি। এবং আরেকটা কি, যে টেক্সটের যে ফ্লোটা, ধারাবাহিকতা, যেটার পরে লাইন আসতেছে এটার সাথে এটা কানেক্টেড, এইসব ক্রিয়েট করার জন্য আমরা কনজাংশনস নিয়ে আসি। বেসিক্যালি দেয়ার আর থ্রি টাইপস অফ কনজাংশন। একটা হচ্ছে কোঅর্ডিনেটিং কনজাংশন, একটা হচ্ছে সাবঅর্ডিনেটিং কনজাংশন, আর একটা হচ্ছে কাররিলেটিভ কনজাংশন। তাহলে টোটাল থ্রি কনজাংশনস, নামগুলো কি কি? কোঅর্ডিনেটিং কনজাংশনস, কোঅর্ডিনেটিং কনজাংশনস। তারপর হচ্ছে সাবঅর্ডিনেটিং কনজাংশনস, সাবঅর্ডিনেটিং conjunction, and another one is correlative conjunctions. এখন দেখা যাক তিনটার কাজ কি। তিনটাই তো কনজাংশন আন্ডারে পড়ে। তাহলে এই যে এত এত কনজাংশন যে আমরা চিনি, এই এত এত কনজাংশন গুলোকে আমরা তিনটা ভাগে ভাগ করতে পারি। প্রথমটার মধ্যে দেখা যাক কি বলেছে, used to link or join two words or phrases that are equally important and complete in terms of grammar when compared with each other. তাহলে এখানে কি বলতেছে, যে এই যে কনজাংশন গুলো, এই কনজাংশন গুলো কোথায় বসে? যখন দুইটা ওয়ার্ড নিয়ে কথা বলা হয়, দুইটা ডিফারেন্ট নাউন হতে পারে, দুইটা ডিফারেন্ট প্রোনাউন হতে পারে, অথবা টু ডিফারেন্ট ভার্বস হতে পারে, বেসিক্যালি যে কোনো দুইটা ওয়ার্ড, অথবা ফ্রেজ হতে পারে। ফ্রেজে কি, ফ্রেজে তো ওয়ার্ডের মতোই কাজ করে, একটা মিনিং বোঝায়। তিনটা ওয়ার্ড মিলিয়ে একটা মিনিং ওয়ালা একটা ওয়ার্ড বোঝাবে। তাহলে এই যে ওয়ার্ডের যত কাজ আছে, যেসব কনজাংশন এসব ওয়ার্ড রিলেটেড জায়গায় বসে, সেগুলোকে কোঅর্ডিনেটিং কনজাংশন বলা হয়। এবং এদের মধ্যে কি হয়, যে ওরা হচ্ছে তোমার গ্রামাটিক্যালি সেম প্যাটার্ন ফলো করছে। মানে ধরো তুমি যদি প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স ইউজ করো অথবা প্রেজেন্ট টেন্স ইউজ করো, তাহলে ওই যে ওয়ার্ড, পরের ওয়ার্ডটা যদি তুমি কানেক্ট করতেছো বা ফ্রেজটা কানেক্ট করতেছো, ওরাও হচ্ছে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট ফলো করবে, সেম সেম থাকবে একদম, কোনো গ্রামাটিক্যাল চেঞ্জেস আসবে না দুইটা ওয়ার্ডের মধ্যে। তাহলে এক্সাম্পল দেখি কি কি আছে। ফর, অ্যান্ড, নর, বাট, অর, ইয়েট, শুড। এবং দেখো, এখানে তোমাকে মনে রাখার জন্য একটা ওয়ার্ড দিয়ে দিয়েছে। এই জিনিসটা তোমরা ম্যাথে পাবে, যে ধরো অনেক সময় সূত্র মনে রাখার জন্য, অথবা কেমিস্ট্রি যখন বড় হয়ে পড়বে, ওখানে তোমার বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থের নাম মনে রাখার জন্য একটা শর্ট শর্ট সেন্টেন্স দেওয়া হয়, অথবা শর্ট ওয়ার্ড দেওয়া হয়। এইখানেও সেম জিনিস ফলো করেছে। এখানে তোমার এই যে এতগুলো কনজাংশন, প্রায় 6টা 7টা কনজাংশন, এগুলোকে একবারে মনে রাখার জন্য কি দিয়েছে তোমাকে, একটা শর্ট ওয়ার্ড দিয়ে দিয়েছে, এবং সেটাকে ফ্যান ভয়েস বলা হচ্ছে। প্রত্যেকটা কনজাংশনের ফার্স্ট যে লেটার বা অ্যালফাবেট আছে, সেই অ্যালফাবেট গুলো মিলিয়ে একটা ওয়ার্ড ক্রিয়েট করা হয়েছে, সেটা হচ্ছে ফ্যান ভয়েস। তাহলে দেখি এটা কিভাবে কানেক্টেড। তাহলে ফ্যানের যে অ্যাপ আছে, এই অ্যাপ দিয়ে কি পাচ্ছি আমরা? ফর পাচ্ছি, এ দিয়ে পাচ্ছি অ্যান্ড, এন দিয়ে পাচ্ছি নর, বি দিয়ে পাচ্ছি বাট, ও দিয়ে পাচ্ছি অর, ওয়াই দিয়ে পাচ্ছি ইয়েট, অ্যান্ড
Last we have soon. S দিয়ে soon পাচ্ছি, তাহলে fanboys এর কানেকশন বা fanboys এর ইউজেস হচ্ছে এইভাবে for and nor but or yet soon. তুমি যে রহিম and করিম play cricket together, তাহলে আমি এই যে দুটো ওয়ার্ড কানেক্ট করেছি না and দিয়ে, বা রহিম nor করিম প্লে ক্রিকেট, রহিমও না করিমও না, কেউই ক্রিকেট প্লে করে না, খেলা করে না। তাহলে এই যে আমি দুইটা ওয়ার্ড একসাথে কানেক্ট করেছি, এবং কানেক্ট করার জন্য যে কনজাংশন গুলো আনলাম এন্ড নর বা আদার যেগুলো বলো সেগুলোকেই কোঅর্ডিনেটিং কনজাংশন বলা হচ্ছে। এবং খেয়াল করে দেখো, রহিম এন্ড করিম বলার পর আমি কিন্তু টেন্সের কোনো কিছু চেঞ্জ করিনি, একটা টেন্স দিয়ে বা একটা গ্রামার দিয়ে ওদের কাজ হয়ে গিয়েছে। ওকে, লেট দ্য আজান ফিনিশ। Okay, the Azan is finished. Let's go to our next conjunction, and that is subordinating conjunctions. এখানে কি হচ্ছে? Used to join an independent and complete clause with a dependent clause that relies on the main clause for meaning and relevance. তাহলে এটা আমি তোমাদের ইজি করে বুঝাচ্ছি। ফার্স্ট অফ অল, ক্লজ জিনিসটা কি? এক একটা সেন্টেন্সকে এক একটা ক্লজ বলা হয়। তুমি একটা সেন্টেন্স লিখো না, আই এম এ গার্ল, দ্যাট ইজ দ্য সেন্টেন্স।
I am sad, that is a sentence and that is also called a clause. তাহলে এই যে ক্লজ, দুইটা ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট ক্লজ, এন্ড এই দুইটা ডিফারেন্ট ক্লজকে আমি যখন একসাথে করার জন্য কনজাংশন ইউজ করি, সেই কনজাংশন গুলো হচ্ছে আমাদের সাবঅর্ডিনেটিং কনজাংশন। বাট এখানে একটা কি মনে রাখতে হবে, যে ক্লজ দুইটা কিন্তু ফুল সেন্টেন্স হবে না, একটা হবে ফুল সেন্টেন্স, যেমন আই এম এ গার্ল বা আই এম স্যাড, একদম ফুল সেন্টেন্স, ফুল মিনিং আছে। বাট আরেকটা যে ক্লজ আমি ইউজ করবো সাবঅর্ডিনেটিং কনজাংশনের সাহায্যে, ওই ক্লজটার মধ্যে তোমার মিনিং পুরোপুরি থাকবে না। ওই মিনিং পুরোপুরি করার জন্য ওই যে প্রথমে যে পুরো ক্লজটা আছে না, ওইটার সাহায্য লাগবে। দ্যাটস ওয়াই তুমি এই যে অর্ধেক ক্লজ বা অর্ধেক মিনিং যুক্ত ক্লজটা নিয়ে আসতেছে সাবঅর্ডিনেটিং কনজাংশনের সাহায্যে। এক্সাম্পলস কি কি যাচ্ছে? অলদো, অ্যাজ বিফোর, ওয়ান্স, দো, আনটিল, ওয়েদার, এটসেট্রা। ওকে, তাহলে আমি বললাম হি ডিডন্ট কাম টুডে অলদো হি সেড, সে আজকে আসেনি যদিও সে বলেছিল। এখন তোমার এখানে কিভাবে বোঝা গেল যে একটা হচ্ছে তোমার ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ আর একটা হচ্ছে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ? তোমার ওই যে বললাম হি ডিডন্ট কাম টুডে, এটা আমি যদি নর্মালি ফুল স্টপ দিয়ে শেষ করে ফেলি, এটার অর্থ পুরোপুরি না যে হি ডিডন্ট কাম টুডে, সে আজকে আসেনি, ঠিক আছে, একটা সেন্টেন্স ফুল হয়ে যাচ্ছে। বাট পরে যে বললাম দো হি সেইড, আমি যদি শুধু হি সেইডটা নেই, এই যে আরেকটা যে ক্লজ হি সেইড এর পরে তোমার কি পরিপূর্ণ অর্থ হচ্ছে সে বলেছিল, কি বলেছিল। হি সেইড এর পরে তোমার অলওয়েজ একটা কোশ্চেন থেকে যাবে যে কি বলেছিল, ওই যে কি বলেছিল এটা বোঝার জন্য তুমি প্রথমে মেইন ক্লজটা নিয়ে আসছো, যে হি ডিডন্ট কাম টুডে অলদো বা দো হি সেইড, সে কিন্তু বলেছিল সে আসবে, তারপরেও সে আসেনি। তাহলে এই যে সবকিছু মিলিয়ে কনজাংশন বসিয়ে দুইটা ক্লজ একসাথে করে ফুলফিল ওয়ার্ড, ফুলফিল মিনিং তুমি পাচ্ছ। দ্যাটস ওয়াই দিস কনজাংশনস আর কল্ড সাবঅর্ডিনেটিং কনজাংশন। তারপর চলে যাচ্ছে আমাদের লাস্ট কনজাংশনে, কোরিলেটিভ কনজাংশন। এখানে কি হচ্ছে যে দে আর পেয়ার্স অফ কনজাংশনস used in a sentence to join different words or groups of words in a sentence together। তাহলে এখানে তোমার কাজটা কি হচ্ছে, কোঅর্ডিনেটিং কনজাংশনেও কিন্তু আমরা ওয়ার্ড কানেক্ট করেছি এই কনজাংশন গুলো দিয়ে। তারপর আবার কোরিলেটিভ কনজাংশন, এখানেও কিন্তু তোমার বলছে যে আমরা ওয়ার্ড কানেক্ট করব। অবশ্যই তাহলে তফাৎ আছে, যার কারণে দুইটাকে আলাদা করা হয়েছে। তফাৎ কি? কোঅর্ডিনেটিং কনজাংশনের মধ্যে তোমার দুইটা ওয়ার্ড একটা কনজাংশন দিয়ে কানেক্ট করা হয়েছে, বাট কোরিলেটিভ কনজাংশন গুলোর বৈশিষ্ট্য কি, ওরা হচ্ছে পেয়ারে থাকে, মানে একটা আরেকটাকে ছাড়া পরিপূর্ণ অর্থ বা ফুল কনজাংশন ওরা হতে পারে না। এই কনজাংশনটা তুমি যদি প্রথম কনজাংশন বসো, তোমার দ্বিতীয় কনজাংশন অবশ্যই বসাতে হবে, লাইক বোথ অ্যান্ড, আইদার অর, জাস্ট অ্যাজ, সো, নাইদার নর, নট অনলি বাট অলসো, ওয়েদার অর, হার্ডলি ওয়েন। এই যে যতগুলো আমি এক্সাম্পলস বললাম সবগুলো কিন্তু একটা একটা পেয়ার। তুমি যদি নট অনলি ইউজ করো একটা সেন্টেন্সে, ওই সেন্টেন্সের মধ্যে তোমার আবার বাট অলসো আসবেই আসবে। তুমি যদি ওয়েদার ইউজ করো, তাহলে তোমার পরে সেন্টেন্সটার মধ্যে পরবর্তী জায়গায় অর অবশ্যই বসাতে হবে। হার্ডলি থাকলে তোমার ওই সেন্টেন্সে ওয়েন চলে আসবে, বোথ থাকলে অ্যান্ড চলে আসবে, আইদার থাকলে অর আসবে, নাইদার থাকলে নর আসবে, জাস্ট অ্যাজ যদি বসে তাহলে সো আসবে। তাহলে এই হচ্ছে কোঅর্ডিনেটিং কনজাংশন আর কোরিলেটিভ কনজাংশনের মধ্যে তফাৎ। কোঅর্ডিনেটিং কনজাংশনের মধ্যে কি পাচ্ছি আমরা, এগুলো একা একা একদম আলাদা আলাদা এক একটা কনজাংশন, ফর বলো, এন্ড বলো, নর বলো, এগুলো একাই একশো এবং দুইটা ওয়ার্ডের অথবা দুইটা ফ্রেজের মাঝখানে বসে। বাট কোরিলেটিভ কনজাংশন কি হয়, সেন্টেন্সেই ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট জায়গায় বসে এবং একটা আরেকটা ছাড়া পরিপূর্ণ অর্থ এবং পরিপূর্ণ কনজাংশন হয় না। দ্যাটস ওয়াই দুটোর মধ্যে আলাদা একটা তফাৎ আছে। এবং ওরা কি করে, ওয়ার্ডই কানেক্ট করে, আবার মাঝে মাঝে গ্রুপস অফ ওয়ার্ডস বা ফ্রেজও কানেক্ট করতে পারে। সেম কোরিলেটিভের যা কাজ, কোঅর্ডিনেটিং এর সেম কাজ, জাস্ট একটা হচ্ছে তোমার একটা করে কনজাংশন আর একটা হচ্ছে দুইটা করে কনজাংশন ফুলফিল মিনিং এর জন্য। তাহলে আমি যদি বলি হি নট অনলি কাম টু স্কুল টুডে বাট অলসো ডাজ হিজ হোমওয়ার্ক, সে আজকে শুধু স্কুলে আসেনি, সেটা হোমওয়ার্কও করেছে। হি
not only comes to school today, but also does his homework. অথবা তুমি past tense দিয়ে বলতে পারো যে he not only came to school today, but also did his all homework. সে আজকে স্কুলে এসেছে তো এসেছে, আবার সব হোমওয়ার্ক করেছে। তাহলে দেখছো নট অনলি বাট অলসো কিন্তু তোমার একটা সেন্টেন্সেই বসেছে, একটু দূরে দূরে বসেছে, বাট এগুলো একটা একটা ছাড়া বসার কোনো উপায় নেই, এবং ফুলফিল মিনিংও তুমি এগুলো ছাড়া করতে পারবে না একটা একটাকে ছাড়া। তাহলে এই ছিল আমাদের থ্রি টাইপস অফ কনজাংশনস: কোঅর্ডিনেটিং, সাবঅর্ডিনেটিং, কোরিলেটিভ কনজাংশন। তাহলে এখন তোমাদের কাজ কি? ইউ হ্যাভ টু রাইট দ্য নেম অ্যান্ড দ্য এক্সাম্পল। ডেফিনেশন লিখবে না, ডেফিনেশন তোমাদের বাসায় পড়া থাকে অলওয়েজ। ঠিক আছে? এভাবে যা আছে স্ক্রিনে যেভাবে দেখতে পাচ্ছ সেম ভাবেই লিখবে, জাস্ট মাঝখানে ডেফিনেশন গুলো লিখবে না খাতায়, এবং লেখা শেষ করে মিসকে পিকচার দিবে চ্যাট বক্সে। তাহলে আমি এই যে এই জিনিসটা দাগ দিয়ে দিচ্ছি, যেটা লিখতে হবে না এখন। বাকি কিন্তু নাম লিখতে হবে: কোঅর্ডিনেটিং কনজাংশনস, সাবঅর্ডিনেটিং কনজাংশনস, কোরিলেটিভ কনজাংশন। নাম লিখে কিন্তু এক্সাম্পলস এ যাবে, হুট করে জাস্ট এক্সাম্পল লিখবে না। Miss, বলো আরমি। will I write it? Yes, you have to write Okay, the name. Miss. You have to write the names and the examples, not the definition. Okay, Miss. Only examples. Yes, with the names. Okay, Miss.
The facial is done. Armin, finish your writing. Okay, Armin is also done. Yeah. Now let's go to our next part. In our previous class, we have completed a chart, right? Yes, Armin and Isha both are done. আমরা হচ্ছে একটা চার্ট কমপ্লিট করেছিলাম এবং সেটা ছিল ভার্বের চার্ট। তোমাদের হচ্ছে রাইট সাইডটা পুরোটা পড়া ছিল। Now do a quick revision on that. I'm going to ask you questions from there. Let me go to the chart. তোমাদের প্যারাগ্রাফ ধরা হয়েছে? মাই ডেইলি রুটিন মিস ধরেছিলাম।
to write. মিস Yes, বাবা। মিস ডেইলি রুটিন ধরবেন না? শেষ হয়েছে রিভিশন? মিস এটার হ্যাঁ। মিস মুখে ধরবেন? No, I will select some words and we will write it. ওকে মিস।
Miss done. Okay. Isha is also done. Now let me select the words for you. আমি হচ্ছে তোমাদের 5 to 6 words দাগ দিয়ে দিব, সেগুলো হচ্ছে লিখবে। Okay. Hmm. These 5 words, write the V2 and V3 form, past and past participle form. Miss done. Okay, Armin is very fast. Isha is also done. দুজনেরই শেষ হয়ে গিয়েছে। আচ্ছা, প্রথমে হচ্ছে ঈর্ষা বলো, আর আর্মিন হচ্ছে খাতার একটা পিক পাঠাও। Speak, spoke, spoken. Swim, swam. Swam. Miss, I don't know how to pronounce it. Swam, S, swam, swam. yes, Miss. Teach, taught, taught. Where, were, won. Write, wrote, written. Okay, Isha, now tell me the spelling of these words. S-P-O-K-E, spoke. S-P-O-K-E-N, spoken. S-W-A-M, swam. S-W-U-M, swam. T-A-U-G-H-T, taught. W-O-R-E, W-O-R-N, W-R-O-T-E, W-R-I-T-T-E-N. Very good, Ishwa. All are correct. Now let me check Armin's copy. Armin starts. Speak, spoke, spoken. Swim, swam, swim. Teach, toast. Where, were. Write, wrote, writing. Okay, Armin also very good. Now let me just correct some pronunciation. Speak ওটা ঠিক আছে। সুইমটা খেয়াল করো দুইজনেই। সুইম, swam, S-W-A-M, swam, swam, S-W-U-M, swam, swim, swam, swam. Teach, taught, teach, taught, 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 taught. Wear, wore, worn. Last একটা no হবে। Wear, wore, worn. And write, wrote, written. Written. Written হবে না, হবে written. Okay, so we are done with our this part also, and this is all about today's class. তোমাদের বাসায় পড়া তাহলে খুবই অল্প দিচ্ছি, এবং সেটা হচ্ছে conjunction and its type, coordinating conjunctions,
subordinating conjunctions, and correlative conjunctions. Everyone take a screenshot. Screenshot যারা নাও মিস তাড়াতাড়ি নিয়ে ফেলো। মিস ওকে, স্ক্রিনশট দুজনের নেওয়া হয়েছে। সো এটা বাসা থেকে সুন্দর করে পড়া কমপ্লিট করে আসবে। আই উইল আস্ক ইউ টু রাইট অ্যাবাউট দিস, যে কোনো একটাও দিতে পারি অথবা বলতে পারি সবগুলো লিখবো, যেহেতু টাইপস অনেক কম, মাত্র 3টা। অ্যান্ড আই উইল সি ইউ নেক্সট উইক। আল্লাহ হাফেজ। আসসালামু